हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो अपनी सैकेंड चैप्टर बिजनेस स्टडी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड +2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के उपर है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स की ने, सब तो पहले तो ये समझिए कि फंक्शनस ऑफ मैनेजमेंट की ने। ये फंक्शनस जिहड़े आ ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन नूं लगातार परफॉर्म करने पैंदे आ। जेकर वो मैनेजमेंट अपने गोल नूं अचीव करना चाहती है तो उन्होंने ये फंक्शनस जिहड़े आ परफॉर्म करने पैणगे या परफॉर्म करने पैंदे आ। सो हुण इहदे फीचर्स की गल करते हैं कि ये जिन्ने भी फंक्शनस ने मैनेजमेंट के ये सारे के सारे आपस में इंटर रिलेटिड है तो इंटर डिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के नाल रिलेटिड है तो एक दूसरे के उपर डिपेंड करते हैं, स्टैप बाय स्टैप जिहड़े चलते हैं। दूसरा फीचर इहदा ये होएगा कि इन्हां नूं परफॉर्म करना जिहड़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैनेजमेंट वास्ते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वास्ते ये फंक्शनस नूं परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा फीचर इहदा ये आ जाता है जी कि ये कॉन्टीन्यूटी दे विच जिहड़े आ हर एक फंक्शन जिहड़ा परफॉर्म करना पैंदा। तो चौथा फीचर ये आ जाता है जी इहदा कि जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सैस है ना वो इन्हां फंक्शनस ऑफ मैनेजमेंट के उपर डिपेंड करती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिहड़ा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाल बड़ा इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम के विच कई बार पूछा भी जाता है। सो शुरू करते हैं जी फंक्शनस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनस ऑफ मैनेजमेंट के सब तो पहला जो अपना फंक्शन है वो है जी प्लैनिंग। देखो जदों भी असी किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी काम शुरू करते हैं ना, सो काम शुरू करने तो पहला आप सब तो पहला उस चीज़ को प्लैन करते हैं। सो इस चीज़ के की आएगा, प्लैनिंग फंक्शन के की आऊगा, ये बेसिकली तुम यहाँ दो डेफिनेशन जड़ियाँ जरूर कवर कर दो, नहीं तो एक जरूर कवर करो कि प्लैनिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस वट टू डू, हाउ टू डू इट, वैन टू डू इट एंड हू इज़ टू डू इट। कि प्लैनिंग एडवांस के ही डिसाइड करना है भी की करना है, किमें करना है, कदों करना है या कौन करेगा, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां एडवांस के डिसाइड करनियां। सो प्लैनिंग नूं असीं कह सकते हैं कि प्लैनिंग एक इहो जिहा प्रोसैस है जिहड़ा कि थिंकिंग बिफोर डूइंग वाला है, कि करन तो पहला सोचना। सो ये एक थिंकिंग प्रोसैस आ जिहदे विच किसी भी काम नूं करन तो पहला असीं प्लैन करना है, सोचना है। सो ये है जी अपना पहला फंक्शन प्लैनिंग, जिहदे विच हर एक काम करन तो पहला प्लैन किया जाऊगा, सोचा जाऊगा कि की करना है, किमें करना है, कौन करेगा या किमें किया जाऊगा। सो ये चीज़ां जी प्लैनिंग फंक्शन दे विच। दूसरा फंक्शन आता है जी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग दे विच बेसिकली की है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दे विच ये एक इहो जिहा प्रोसैस है मैनेजमेंट दे विच जिहदे विच तुसीं फिजिकल ते ह्यूमन रिसोर्सिस नूं सिस्टमैटिकली अरेंज करदे हो एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ताकि तुसीं अपना ऑब्जैक्टिव जिहड़ा है वो अचीव कर सको। सो हुण दोने जिहड़े रिसोर्सिस उन्हां बारे गल कर लीए। फिजिकल रिसोर्सिस की ने, जिहड़ियां तुहाडी मशीनरीज ने, जिहड़ी तुहाडी कैपीटल आ या होर जिहड़ी चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स तो अलावा होर जिन्नियां भी चीज़ां ने बाकी वो सारियां फिजिकल रिसोर्सिस दे विच आउणगे। जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी फिजिकल दे विच ही आएगा। सो ह्यूमन रिसोर्स नूं ते फिजिकल रिसोर्स नूं जदों असीं सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिंदे आ, एक स्ट्रक्चर बना दिंदे आ कि जिवें आपां लैवल्स पढ़े सी ना भी एक मैनेजमेंट के अंदर 3 लैवल ने, टॉप लैवल, मिडल लैवल, लोअर लैवल। सो हर एक की एक अपनी पोजीशन है बिजनेस के विच। सो उस पोजीशन नूं तय करना कौन की काम करेगा, कौन किन्ने बंदे जिहड़े इस फंक्शन नूं परफॉर्म करनगे, की जॉब्स होणगियां, की पोजीशनस होणगियां, वो सारी दी सारियां पोजीशनस नूं तय करना। हुण जदों एक बारी आपां एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक स्ट्रक्चर तय कर लिया, स्ट्रक्चर तय करने तो बाद असीं उन्हां दे फंक्शनस तय करने आ, एक्टिविटीज़ तय करनियां। सो दो चीज़ां इहदे विच मेन आउंदियां जिहड़ियां तुसीं छड्डणियां नहीं इहदे विच, वो है जी अथॉरिटी ते रिस्पोंसिबिलिटी। इहदे विच की होएगा, तुसीं अथॉरिटी ते रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़ी है, रिस्पोंसिबिलिटी तो वैसे डेलीगेट नहीं की जाती, लेकिन फिर भी जिन्हें भी वो अथॉरिटी डेलीगेट की है वो खुद ही भी रिस्पोंसिबिलिटी होएगी, अपनी जिम्मेवारी तो भज नहीं सकता वो। सो इहदे विच डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी कि तुसीं किवें दूसरे नूं अथॉरिटी जिहड़ी है डेलीगेट करते हो। सो अथॉरिटी ते रिस्पोंसिबिलिटी दे विच एक पैरिटी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ये कुछ स्टैप्स आउणगे जिहड़े कि लिखने बड़े जरूरी आ। स्टैप्स इनवॉल्वड इन ऑर्गेनाइजिंग। पहला स्टैप जिहड़ा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सब तो पहला तुसीं ये आइडेंटिफाई करना है, तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है किहड़े काम नूं किस चीज़ दे विच वंडिया जाएगा। सो सब तो पहला काम नूं आइडेंटिफाई करो, उन्होंने डिवाइड करो कि कौन की काम परफॉर्म करेगा। जदों असीं आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने तो बाद नैक्सट स्टैप आता है जी असीं उन्होंने की करना है, क्लासीफाई करना है डिपार्टमेंटेशन के अंदर। तुसीं
ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਲਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੂ ਅਸਾਈਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਸੁਟੇਬਲ ਪਰਸਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਟੇਬਲ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰਸ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਟੈਪ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਟਾਫਿੰਗ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਹੁਣ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, 100 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10,000 ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਮਪਲੋਈਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ। ਦ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਫਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਸ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਪਰੈਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੇਅਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। 4 ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਪਲੋਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਫੈਕਟਸ, ਫੀਲਿੰਗ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਆਇੰਟਸ, ਆਰਡਰ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ,
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਵ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰੈਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਪਰਸਨਸ ਐਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ। ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਸਟੈਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ 4 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।